की है। क्रम विच असीं देखते हैं कि निर्मला संप्रदाय जिहड़ी है वो सिख संतां दी जिन्हां नूं कि आम तौर के उपर जिस तरह के वस्त्र पाते हैं उस तरीके नाल उन्हां नूं जिवें लोकी संत जी आखते हैं, जिसने भी चिट्टे या गेरुए रंग के भगवे कपड़े पाए हो उन्हां नूं संत जी आख्या जाता है, और जिन्हां ने नीले वस्त्र धारण किए हो उन्हां नूं निहंग बाबा जी कहा जाता है। तो इस निर्मल संप्रदाय दे ये सिख संतां दी एक संप्रदाय है। और असी आरंभ विच ही देखिए कि निर्मल का अर्थ की है। तो निर्मल का अर्थ है दाग और धब्बे तो रहत। ये संप्रदाय सिख धर्म के अध्ययन ते प्रचारण हित लगी हुई है, हुण भी लगी हुई है। ते संप्रदाय के मैंबरां नूं निर्मले सिख जां निर्मले ही कहा जाता है। तो निर्मलिया की जो परिभाषा है आप जी दे नाल मैं साझी की है। तो निर्मलिया की गिनती वधन उपरंत जिस वेले निर्मलिया की गिनती वध गई और इस संप्रदाय के अंगां विच वंडी गई, दो अंगां दे विच ये संप्रदाय वंडी गई। जो चिट्टे रंग के कपड़े पाउंदे सन वो संत विहंगम रहंदे सन, वो शादी वगैरह नहीं सन करते, परिवार नहीं सन बसाउंदे। और जहाँ ज्ञानी निर्मले ज्ञानी जो गृहस्थ जीवन बिताते हैं ये उन्होंने क्या जान लग्या। तो जो गेरुए रंग के वस्त्र धारण करते ये गृहस्थी ते बेहंगम दोवें इन्हां नूं निर्मले कहा जाता है। तो असीं आरंभ विच ही इस गल नूं देख लिया कि ये निर्मले जो हैं सिख पंथ की एक जिहड़ी है वो शाखा है, एक संप्रदाय है, जिहदे विच जो बेहंगम रहन वाले चिट्टे रंग के कपड़े पाने वाले भी हैं और जो चिट्टे ही वस्त्र पहन के चिट्टा ही दस्तारा सजाते हैं, और दूसरे जड़े हैं वो ज्ञानी जी जो गृहस्थ जीवन बिताते हैं वो जड़े हैं वो जड़े हैं वो दूसरे गेरुए रंग के वस्त्र धारण करते हैं। तो गुरमत प्राचीन वैदिक ते पुराणक ते दर्शन का अध्ययन अते अध्यापन पढ़ाना, आप गुरमत पुराणक दर्शन की स्टडी करना, प्राचीन वैदिक लिटरेचर की स्टडी करना ते आप पढ़ना ते दूसरे नूं पढ़ाना, ये निर्मले जिहड़े हैं साधु या संतां दा मुख्य जीवन कारज है। निर्मले संप्रदाय संत विद्वानां दी सिख संप्रदाय जिवें आप जी ने पहले सुनिया है, इस संप्रदाय के आरंभ होने बारे ये विचार प्रचलित है कि जदों गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1743 बिक्रमी विच भाव 1683 दे विच 1686 दे विच पौंटा साहब पधारे तां उत्थे कुछ युद्ध शस्त्र विद्या का अभ्यास कर रहे सन जिहड़े योधे सन सिख सन। तो उन्हां नूं कहा केवल शस्त्र विद्या विच ही ना लगे रहो, ना निपुण होवो, कुछ शास्त्र पढ़ाउण दा भी उपराला कीता करो। सो मैं आप जी दे नाल बैकग्राउंड डिस्कस कर रहा कि ये निर्मलिया दी जिहड़ी है वो जिहड़े विद्वान हैं जिहड़े पढ़ते सन इन्हां स्टडी करते सन वो सिख ही सन जिहड़े कि गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दे कोल पौंटा साहब विच 1686 दे विच जिहड़े वो पहुंचे। तो कुछ शस्त्र पढ़न पढ़ाउण दी उपराला जिहड़ा है गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने उन्होंने प्रेरणा की और उन्होंने हुक्म किया। तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज के हुक्म नूं मंनदे होया कई गभरुआं ने नौजवान सिखां ने विद्या प्राप्ति लई हाँ कर दी। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने पंडित रघुनाथ संस्कृत पढ़ाउण लई निर्धारित किया कि पंडित रघुनाथ जी की ड्यूटी लगाई। पंडित रघुनाथ जी वैसे भी जो संस्कृत की पढ़ाउण की सेवा जिहड़े हैं वो गुरु घर विच करते सन दसम पातशाह के समय विच। इन्हां गभरुआं विचों नौजवान सिखां विचों कई
ਕਿਰਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਰਤੀ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੂਦਰ ਵਰਨ ਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਸਿੰਘ ਹਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਡਿਤ ਰਘੁਨਾਥ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਔਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੜਾਉਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਪੜਾਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ੀ ਬਨਾਰਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ, ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ, ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 5 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਨਾਰਸ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਪੁਰਾਣਿਕ ਔਰ ਵੈਦਿਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜਤਨਵੰਟ ਚੇਨ ਮਠ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਠ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਵਸੇ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵੇਸ਼ਰਗੰਜ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਨਿਰਮਲਾ ਅਖਾੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਨੂੰ ਚੇਨ ਮਠ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਡਤ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਵਿਆਕਰਣ, ਨਿਆਏ, वेदांत आदि पढ़ते सन। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਆਏ, ਵੈਦਿਕ, ਵਿਸ਼ਾਸਕ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗ ਆਦਿ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਪੜਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੈਦਿਕ ਔਰ ਪੁਰਾਣਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲੇ ਸੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਨਾਲੇ ਸੀ, ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਨਾਲੇ ਸੀ। ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਦੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਉਜਲ ਪਗੜੀ, ਆਪ ਚਿੱਟੀ ਸੋਹਣੀ ਸਪੌਟਲੈਸ ਪਗੜੀ ਇਹ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਕਰਕੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦਸਤਾਰੇ ਸਜਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਦਸਤਾਰੇ ਔਰ ਚਿੱਟੇ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਬਸਤਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪੰਡਤ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਪਰਦਾ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਆਫ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ਵਕੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਹੰਗਮ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਿੱਖ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਵੀਕਲੀ ਵੋਲਿਊਮ 30 ਨੰਬਰ 18 29 ਦਸੰਬਰ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਔਰ ਪੁਰਾਣਿਕ ਵੈਦਿਕ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਜੀ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਲੀ, ਕਲਗੀਧਰ ਕਲਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਕਲਮ ਮੰਦਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਜੋ ਬੁੱਕ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 49 ਔਰ 50 ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ
ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਤੇ ਵਿਦਿਆਧਾਰੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, तो उसनों आप ध्यान नाल सरवण करो जी। श्री गोबिंद सिंह है पूर्ण हर अवतार, रचायो पंथ भण में प्रगट दो बिंद के विस्तार, एकन के कर खडरा दै भुज बल बहु विस्तार, पालन भूमि को करो दर्शन मूल उर्वार, और उनकी पिरव विमल मत दीने धर्म विवेक परम विवेक, निर्मल भाखे जगत तिन हरे ब्रह्म सो एक। सो ये जो विचार है गुरु गोबिंद सिंह जी के बारे जिन्हों का कहा जाता है कि उन्होंने एक तो शस्त्रधारी जड़े हाथ विच खंडा रखते सन, और दूसरे ये विद्वान जड़े सन वो बड़े विवेकधारी सन और निर्मले सन। उन्होंने इस जगह के भी जड़ा उन्होंने बनाया। तो ये डॉक्टर स्वरणजीत कौर ग्रेवाल इन्होंने उत्तरी भारत दीयां प्रमुख निर्गुण संप्रदावां जो पुस्तक लिखी है, और तेजिंदर बीर सिंह जी लाहौर बुक शॉप लाजपत राय मार्केट नेड़े सोसाइटी सिनेमा लुधियाना दे पन्ना 88 के उपर इसका जिक्र है। जो विद्वान सिंह अज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैं उन्होंने रैफरेंस वास्ते कह रहा, क्योंकि पहले लैक्चर दे विच ते कहा गया सी कमेंट्स विच कि इन्हां दा रैफरेंस भी जिहड़ा है वो नालों नाल दिता रहा है। तो श्री निर्मल पंचायती अखाड़ा के संबंध विच दसन तो पहला निर्मल शब्द ते विचार कर लेनी जरूरी होगी और ठीक रहेगी। निर्मल संस्कृत का शब्द है, और इसको समझने लई असी जो निर्मल दे विच मल लफ्ज़ है उसके शब्द का अर्थ मैल पाप आदि असी करते हाँ। इस दे मुढ़ विच निर उपसर्ग लगा दी जाए, भाव नेगेटिव लगा दिता जाए, तो इसका अर्थ पाप रहित या मल रहित या पवित्र हो जाता है। जो वस्तु अथवा इंसान अत्यंत शुद्ध अते पवित्र होवे उसनूं असी निर्मल शब्द नाल पुकारदे हां। सो निर्मल संप्रदाय के बारे ये भी सानू पता लग गया कि निर्मल किसनूं कहते हैं, जिहदे अंदर कोई दाग मैल या तप्पा ना होवे, आप जिसका करैक्टर और उसकी जो लुक है वो स्पॉटलैस हो। गुरु अमरदास जी ने इस निर्मल शब्द की परिभाषा विच जो बाणी शब्द उचारिया है, मैं उतो कोट कर रहा। गुरु ग्रंथ साहब के अंक 27 के उपर लिखा है, शब्द रते से निर्मले। गुरु अर्जन देव जी ने इसे विचार को प्रगट करदियां दोहराया है, नानक संत निर्मल पाए जिन मन वसया सोए। सो श्री निर्मल संप्रदाय पंचायती अखाड़े की सिरजना अते उद्देश्य। सो आ हुण असी बैकग्राउंड समझने तो बाद इस निर्मल दी संप्रदाय की परिभाषा और किस तरह दे अंदर जिहड़े हन वो गुरमुख जन हुंदे हन और एक कित्थों स्टडी करके आए, गुरु गोबिंद सिंह जी के हुक्म नाल काशी तो पढ़ के आए, तो उन्होंने आनंदपुर साहब आ करके होर वीरां नूं ही वो विद्या संस्कृति और जो तो पढ़ के आए सन वो पढ़ाना शुरू कर दिता। तो आज हुण असीं ये गल करते हैं कि श्री निर्मल पंचायती अखाड़े की सिरजना अते उसका जिहड़ा उद्देश्य की है। तो निर्मल संप्रदाय ने गुरु नानक जी के सिद्धांत नूं प्रचारण वास्ते पंजाब तो अगे सारे भारत विच डेरे जमाए। मिसाल वजों निर्मल अखाड़े की सिरजना तो पहला ये जो विचार है आप ध्यान नाल सुनना कि कुछ जिहड़े वीरां ने मैनूं सवाल जिहड़ा है वो भेजा है, उन्हां दा इत्थे आंसर जिहड़ा है वो इस विचार विच जिहड़ा है स्पष्ट हो जाएगा। इस तो बाद भी अगर कोई रह जाएगी जरूर तो आप जी हैंड रेस करके आप क्वेश्चन पूछ सकते। मिसाल वजों निर्मल अखाड़े की सिरजना तो पहला बाबा दरगाह सिंह ने अमृतसर साहिब तो हरमंदर साहब अमृतसर तो उठ के पाड़ा बाबा दरगाह सिंह या डेरा बाबा दरगाह सिंह कंखड़ विच गंगा के किनारे जा कायम किया।
ਸੰਮਤ 1796 ਈਸਵੀ 1739 ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਹਿਤ ਛੰਨਾ ਛੱਪਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। तो ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਾਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਬੁੰਗੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ 1739 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਹਿਤ ਛੰਨਾ ਛੱਪਰ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਤੇ? ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕੰਖੜ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਕੋਲ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਦਕਾ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਛੱਪਰ ਛੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨਾਂ ਹਨ। ਪੰਡਿਤ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਖ ਪੰਥ ਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵਿਦਵਾਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕੰਖੜ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਪੰਡਿਤ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਖ ਪੰਥ ਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਡਿਤ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਡਿਤ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਡਿਤ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹੁਣ ਪੰਡਿਤ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਟੀਕਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਲ ਪੰਡਿਤ ਸੁਚੇਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੰਡਿਤ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀ ਕਰਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੌਮ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ। ਪੰਡਿਤ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਬੇਰ, पंडित निक्का सिंह जी बरनाला आदि। एक जो लिखा है निर्मल डेरे का इतिहास है, उत्थों ये जानकारी जड़ी है वो लाई गई। निर्मल संतां दे डेरियां संबंधी सानू 3 पुस्तकां जो प्राप्त हैं और जो मैं मैंशन कर रहा थले। एक है ज्ञानी ज्ञान सिंह जी की निर्मल पंथ प्रदीपिका। ज्ञानी ज्ञान सिंह जी वो हैं जिन्होंने पंथ प्रकाश जड़ा है वो लिखा है। ये भी निर्मले जड़े ओदे संप्रदा दे नाल संबंधित सन और काफी जड़ा है ज्ञानी ज्ञान सिंह जी का पंथ प्रकाश सिख इतिहास के उपर, गुरुओं के इतिहास के उपर चानना पाता है। महंत गणेशा सिंह जी जो निर्मल भूषण अर्थात इतिहास निर्मल पेख, उन्होंने एक किताब लिखी जिन्होंने निर्मल भूषण का खिताब जड़ा है वो निर्मला संप्रदाय ने दिता सी। ये भी महान विद्वान सन, जिन्हों का मैं ऊपर जिक्र किया है। ते सारे ही महान विद्वान जिहड़े हन हो रहे हैं, जिन्होंने संस्कृत विच और पंजाबी भाषा के अंदर, गुरमुखी अंदर ये जो निर्मला जिहड़ियां निर्मलियां दी किताबां पुस्तकां बड़ियां जिहड़ियां लाहेवान ये उन्होंने लिखी। फिर दयाल सिंह जी दिल्ली वालियां दी निर्मल पंथ दर्शन, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी ये डिटेल जो मैं आप जी नाल डिस्कस की है ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਨਿਰਮਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤੇ 1786 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਨਾਰਸ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ 1739 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਖਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਦੋਂ ਹੋਏ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਖਲ ਚਲੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। तो ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ 1758 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਿਰਮਲੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਨੇ, ਨਿਰਮਲੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਇਕੱਤਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਖੀਕੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1758 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਕੁੰਭ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 1764 ਈਸਵੀ। ਹੁਣ 1758 ਔਰ ਜੋ 1739 ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਗਟੀ ਹੋਏ। तो ये सहजे ही मन में आता है कि 1739 तो लग करके और 1758 तक ये किथे रहे। इन्होंने पहली इकत्तरता रिखीकेश विच
1758 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਕੁੰਭ ਉੱਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 1764 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਔਰ ਅਰਧ ਕੁੰਭੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਫਿਰ 1770 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਵੱਡੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। तो महंत गणेशा सिंह जी, मैनू आस है कि ये जो डिटेल मैं आप जी नाल साझी कर रहा, इस तो बाद जिहड़े साडे मन विच कोई शंका होएगा कि ये इन्ने साल जिहड़े हन विद्वान जिहड़े हन ये कित्थे रहे ते पंथ दे सामने क्यों नहीं आए, आस है कि इसका जिहड़ा है जवाब आप जी नूं इसदे विचार विचों मिल गया होएगा। महंत गणेशा सिंह अते महंत दयाल सिंह जी दोवें ही मैं आप जी दे इन्हां दे विचार दस रहा कि ये निर्मले जिहड़े हन गुरु नानक पातशाह दे बारे की विचार रखते सन। महंत गणेशा सिंह जी और महंत दयाल सिंह जी ये दोवें ही श्री गुरु नानक देव जी नूं निर्मल भेख दे बानी मनते हैं कि ये निर्मल भेख जो है जिवें भाई गुरदास जी ने लिखा कि मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया, तो जो निर्मल पंथ चलाया उस तो इस इन्होंने विद्वाना ने महंत गणेशा सिंह जी और महंत दयाल सिंह जी ने ये मनते सन कि निर्मल भेख जिसके वो धारनी हैं जो निर्मल संप्रदा है इसनूं गुरु नानक देव पातशाह जी ने चलाया। पर यह मनन विच कोई आपत्ति नहीं कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिखां नूं भगवे वस्त्र धारण करवा के 1686 ईस्वी विच काशी संस्कृत और वैदिक और पुराणिक जड़े हैं उन्होंने स्टडी करने वास्ते भेजा। ते संतां नूं जदों पता लगा कि गुरु जी ने क्योंकि ये उस बाहर ही रहे कंखल रहे उस पासे वाली आनंदपुर साहब तो पंजाब तो दूर रहे, तो इन्हां नूं आनंदपुर साहब की जो डेवलपमेंट सी उहदा पता नहीं लग्या। तो जदों 1699 दे विच खालसा पंथ की साजना कर दी उन्होंने पता लगा तो वो निर्मले जिहड़े संत सन विद्वान सन वो वापस आके गुरु गोबिंद सिंह महाराज तो आग्या लैके उन्होंने उत्थे आनंदपुर साहब टिकाणा कीता ते भाई दया सिंह अते भाई धर्म सिंह जी दे जिहड़े उन्होंने पंज प्यारे जिहड़े गुरु गोबिंद सिंह जी ने साजे सन उन्हां पासों खंडे बाटे की पौर प्राप्त की। सो असी ये भी जान लिया कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे जो सिस्टम सी खंडे बाटे का उसनूं निर्मल संप्रदाय ने एक्सैप्ट किया और उन्होंने जिहड़े महान जिहड़े विद्वान सन लेखक सन वो सारे ही आ करके आनंदपुर साहब गुरु जी नूं नतमस्तक होए ते गुरु महाराज की जो दात सी खंडे बाटे का अमृत उन्होंने छकिया। हुण असीं एक गल करते हैं निर्मल संतां दे डेरे, तो निर्मल संतां दे डेरे कित्थे कित्थे हैं? भारत की वंड तो पहला निर्मल संतां दे डेरे सारे पंजाब हरिद्वार ऋषिकेश ते काशी विच बने हुए सन। 1947 तो पहला बिफोर इंडिपेंडेंस इन 1947 जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सैपरेशन डिवीजन हो गया तो पाकिस्तान विच ये डेरे लाहौर शाहदरा गुजरांवाला मुल्तान रावलपिंडी मोती मरदान आदि थावां ते सन। आप जी नूं याद होएगा कि इन्हां इलाकों के अंदर भी जड़े काफ़ी पुस्तकां लिखते लेखक सन वो होती मरदान वाले भी भाई प्रेम सिंह जी होती मरदान वाले भी वो अच्छे लेखक सन, उन्होंने गुरमत दियां भी काफ़ी किताबां लिखियां सन, ये भी इस जिहड़े निर्मले डेरे नाल संबंधित सन। पर वंड तो बाद पार्टीशन तो बाद ये सारे डेरे जड़े हैं जिहड़े लाहौर शाहदरा गुजरांवाला मुल्तान रावलपिंडी होती मरदान आदि ये पाकिस्तान विच रह गए ते कई संत उथों सारा कुछ पिछे जिहड़ा उन्हां दा रह गया ते उजड़ के भारत आ गए। तो 1947 विच ये सारे ही संत जिहड़े सन वो निर्मले डेरिया तो छड़ के उत्थे पाकिस्तान तो भारत विच आ गए। पहले 5-6 साल ये संतां दा कोई एक ठिकाना नहीं सी, किते कोई एक इन्हां दा डेरा या स्थान नहीं सी जिथे ये रह सकते। तो इन्हां दे जिहड़े कोई अपने परसनल कॉन्टैक्ट सीगे जिहड़े जानकार सन उन्हां दे कोल रह करके सिख सेवकां कोल ये रह के गुजारा करते रहे। तो आज़ादी तो बाद जदों पूर्वी पंजाब विच डेरे घट बने, पूर्वी पंजाब विच जिहड़े वो डेरे घट बने
ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਿਰਮਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਡੇਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾਇ ਸੰਪਾਦਕ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿਭਾਗ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਪੰਨਾ 41, 42, 59, 60 ਔਰ 64 ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਅੰਕਿਤ ਹਨ, ਉਥੋਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਇਹ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆ ਹੁਣ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਡੇਰੇ ਸਨ, ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਖਲ ਵੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਫਿਰ 1699 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਔਰ ਇਹ ਸਾਜਨਾ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ, ਔਰ ਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ। ਲਾਹੌਰ ਆਦਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਅਗਰ ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਔਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਦਰਾ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਡੇਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ। ਕੁਝ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਖਿਆਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੰਗਮ ਸਰ ਚੰਦਰਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਚੇਤਨ ਮਠ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਪੰਡਿਤ ਸਦਾ ਸਿੰਘ ਅਦਵੈਤ ਫਿਲਾਸਫੀ, ਅਦਵੈਤ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਦੂਸਰੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਰੋਤਮ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤਾ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਰੋਤਮ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹਨ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਨਿਰਣੈ ਸਾਗਰ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1877 ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋਸ਼ ਇਹ 2 ਵੋਲੀਅਮਸ 2 ਜਿਲਦਾਂ ਵਿੱਚ 1899 ਵਿੱਚ 1889 ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀ ਬਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੀਰਥ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੀਰਥ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪੰਡਿਤ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਰੋਤਮ ਨੇ ਇਹ ਪੁਸਤਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹਨ, ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਭਾਰਤ ਔਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਸ਼ 2 ਵੋਲੀਅਮਸ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਗੁਰਮਤਿ ਨਿਰਣੈ ਸਾਗਰ ਇਹ 1877 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਸਿਧਾਂਤ ਜੋਤੀ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭਾਕਰ, ਆਪ ਜੀ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸੁਧਾਕਰ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 2 ਪੁਸਤਕਾਂ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਔਰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ। ਤੋਂ ਇਹ 1893 ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਹੈ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਡਿਤ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਨ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਪੋਇਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ,
तो इन्हों 1888 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਤਕ ਵਿੱਚ 1891 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। तो ये बड़ी जड़ी है इन्हां दी कंट्रीब्यूशन है ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। तो जो रेफरेंसेस ਹਨ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। तो ਇਹ ਥੱਲੇ ਐਡਿਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। तो ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਨਿਰਮਲੇ ਸੰਤ ਸਨ ਔਰ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ ਔਰ ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਕਮਿਟਡ ਸਨ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਮਲੇ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਭਾਲਿਆ। तो ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਹਨ ਪੰਥ ਰਤਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਰਤਨ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਮਾਰਕੰਡ ਦਾ ਵੀ ਖਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਹਨ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ। तो मैं इन्हां संत सिंह जी मस्कीन दे बारे मैं आप जी नाल कुछ जिहड़ी है वो जानकारी साझी करना चाहना। इन्हां दे बारे ये बहुत मशहूर है कि ये गुरमत दे प्रसिद्ध पंथ दे प्रसिद्ध व्याख्याकार और महान कथावाचक गुरमत प्रचारक दलेर ते धार्मिक जीवन वाले पूर्ण गुरसिख सन। असीं इन्हां दीयां कथावां सुनियां ने, रिकॉर्डेड बड़ियां मिलदियां हन, पुस्तकां बहुत मिलदियां ने इन्हां दे बारे। और ये किसी के सामने भी गल करन तो जड़े हम कभी भी डरते नहीं सन, कभी भी झिझकते नहीं सन। और भावें कोई वड्डे तो वड्डा बंदा भी बैठा होया ते इन्हां ने वो गल जिहड़ी है वो मूँह दे उपर कह देनी है जो गुरमत अनुसार हुंदी सी। तो असीं संत सिंह जी मस्कीन जी दे बारे असीं देखदे हां कि इन्हां दा जन्म, इन्हां दा बचपन दे विच संत सिंह नां सीगा और इन्हां दा जन्म 1 जनवरी 1934 ਨੂੰ ਲੱਕੀ ਮਰਵਾਤ ਬੰਨੂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਬੰਦਾ 1950 ਤੋਂ 2005 ਤੱਕ। 2005 ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਟਾਵਾ ਦੇ ਨੇੜੇ 18 ਫਰਵਰੀ 2005 ਨੂੰ 71 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਣਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਪ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟੀਕਾ, ਗੁਰ ਚਿੰਤਨ, ਗੁਰ ਜੋਤੀ, ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ, ਚੌਥਾ ਪਦ, ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਖੜ ਦਰਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰਨ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ, ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਤੇ 4 ਯੁੱਗ, ਰਤਨਾਕਰ, ਰਸ ਧਾਰਾ, ਰਹਿਰਾਸ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਕਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸੀਡੀਆਂ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਦਵਤਾ ਦੇ ਭਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਲਿਖਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਐਸੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। तो मैं इस वक्त वो व्यू पॉइंट आप जी दे नाल नहीं डिस्कस कर रहे, क्योंकि जिस वेले समा आएगा उस बारे भी विचार आप रेस कर सकते हो, जिसनों क्वेश्चन आंसर दे विच जिहड़ा है वो डिस्कस किया जा सकता है विद्वानां दे पैनल विच। इन्हां दे जो आनंद कारज है वो बीबी सुंदर कौर जी दे नाल होया। तो धर्म संबंधी
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸਨ ਉਹ ਹਨ ਸਿੱਖੀ ਲਹਿਰ, ਮੁੱਖ ਰੁਚੀਆਂ ਸਨ ਕਥਾ ਔਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਔਰ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਮਾਹਿਰ ਸਨ, ਇੰਨੇ ਮਕਬੂਲ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਨਿਤੜਕ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਓ ਮੁੱਢਲੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ ਦਾ ਜਨਮ 1934 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁੱਖੋਂ ਕਸਬਾ ਲੱਕ ਮਰਵਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬੰਨੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਵਿਦਿਆ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਪਰੰਤ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ 1947 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ। तो 1947 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਨੂ ਛੱਡ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਲਵਰ ਵਿਖੇ ਵਸ ਗਏ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਆਪਣਾ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੀ ਰੁਚੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਤ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਬੈਜਨਾਥ ਧਾਮ ਤੇ ਕਟਕ ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਧੂਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ। ਆਰੰਭਕ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨਿਰਮਲੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੇ ਅਰਥ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਦਕਾ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪ ਪੂਰਨ ਤਿਆਗੀ, ਸੰਜਮੀ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਸੀਏ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਪੁੰਜ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਰਸ ਸੀ ਕਿ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਆਮ ਕਥਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਨਿਵੇਕਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਸਟੀਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਬੜੀ ਸੌਫਟਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਆਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਕੂਲ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਸਕੀਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨਾਂ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਲਕਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਸਕੀਨ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ 1958 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਬੀਬੀ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। 1960 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਅਲਵਰ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਲਵਰ ਵਿਖੇ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੇ ਅਲਵਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ
ਉਹ ਢਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। तो इन्हां दी नित क्रिया ते जीवन ढंग की सी। ज्ञानी जी संत सिंह जी मस्कीन अमृत वेले उठ के इशनान उपरंत उच्चा ते बजट विच नितनेम करना, आम तौर ते इत्थे गल ये सानू समझण वाली है। साडे भी जिहड़े सिख मिशनरी कॉलेज दे जिहड़े फाउंडर सन सिख मिशनरी लहर दे, वो भी जिहड़े अपने सन वीर जी जोश साहब, वो भी बड़ा ऊंचा ऊंचा नितनेम का पाठ करते सन। एक बार उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों करते हो, वो कहने लगे कि मैं तो अपने आप सुना रहा। ते दूसरा है कि जे कोई ਉਹਦੇ ਚ गलती होएगी तो सुनने वाला उसनू सुन के मैनू दस देगा, ते मैनू भी तो लाभ होएगा सुनने का, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ। तो ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਜਦ ਵਿੱਚ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਤ ਦਾ ਇਹ ਕਰਮ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਕੀਰਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਾ, ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨੇਮ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਥਾ ਤੇ ਇਹ ਬੈਠਦੇ ਸਨ। ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਥਾ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਬਿਰਤੀ ਉਧਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਥਾ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕਾਬਲ, ਕੰਧਾਰ, ਕੁਵੈਤ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਈਰਾਨ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਵਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। तो मस्कीन जी ज्ञान दे भंडार सन। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब की बाणी और सिख फिलासफी की बड़ी डूंगी जिहड़ी है वो नॉलेज सी। उन्होंने अंग्रेजी, पंजाबी, हिंदी, उर्दू, अरबी, फारसी भाषावां का गूढ़ा ज्ञान सी। इस तो अलावा आप जी ने हर धर्म के धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन भी किया सी। मस्कीन जी नूं श्री गुरु ग्रंथ साहब जी, सिख इतिहास ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁਰਾਤਨ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਗਿਆਨ ਸੀ। ਉਹ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਅਰਬੀ, ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ, ਵੇਦ, ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਭਾਵ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਵਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਾਇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਡਾਕਟਰ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਬ, ਮੀਰ ਤਕੀ ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਸਨ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਣਨਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲ ਤੇ ਸਾਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਨਵੇਕਲੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਨੁਕਤਾ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ। तो ज्ञानी जी जो कहते उस ते अमल भी करते सन। यही कारण है कि उन्हां दी कथा व्याख्या दा असर संगतां विच रच भी जांदा सी। उन्हां दा लिबास बहुत सादा सी। मस्कीन जी देश विदेश विच प्रचार करन लई जिथे भी जांदे रिहायश वो अपनी गुरुद्वारे विच ही रखते सन। प्रशादा भी वो गुरुद्वारे दे लंगर विच छकदे सन। ते बहुत वड्डी गल है कि इन्ने बड़े विद्वान होण दे नाल भी वो किन्नी निमरता विच गुरु घर दे नाल ही जुड़े रहंदे सन। और जिहड़े लंगर जिहड़ा प्रशादा वो लंगर गुरुद्वारे दे लंगर विचों ही छकदे सन। मस्कीन जी ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ हर साल बहुत ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਤੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ
ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਕਥਾ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ 40 ਸਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਲਮ ਦੇ ਵੀ ਧਨੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਥਾ ਢੰਗ ਆਮ ਕਥਾ ਵਾਚਕਾਂ ਤੋਂ ਨਵੇਕਲਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀਗੀ, ਸਰੋਤੇ ਬਣ ਕੇ ਬੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੀਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀ ਕੈਸਟ ਔਰ ਸੀਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਲੈਕਚਰ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੇ, ਉਹ ETC ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ PTC ਚੈਨਲ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਥ ਰਤਨ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 20 ਮਾਰਚ 2005 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰਮਤ ਵਿਦਿਆ ਮਾਰਤੰਡ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੋ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ ਇਹ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ sickrolemodel.com ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਦਾਂਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਪੱਤਰ ਤਸ਼ਤਰੀ ਸਿਰੋਪਾ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੀ ਧਰਮ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। तो इस मौके ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ जी का भाई गुरदास पुरस्कार नाल भी सन्मानित किया गया। तो आओ असीं हुण देखदे हां कि पंथ दे इस महान विद्वान निर्मली संप्रदाय दे ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਚਾਨਣ ਚਿਰਾਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵਿਦਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਥਾਵਾਚਕ ਗਿਆਨੀ ਜੀ 18 ਫਰਵਰੀ 2005 ਈਸਵੀ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 71 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। तो आओ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਮਲਿਆ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਨਿਰਮਲਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਿਰਮਲ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ कि आप सारे दास ਨੂੰ क्षमा करोगे ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹਾ। आओ गज के फतेह बुलाइए।